Климатските промени најверојатно се причината што градот на најголема надморска височина на Балканот, Крушево, добива нови особености. Јас памтам зими кога имало и по 1,20 м снег. Ама памтам и зими како последни ветри кога заврнале 30 сантими во првите 7 дена и веќе ги нема. Но наместо да жали по снегот, овој туристички центар веќе се прилагодува на новите околности. Живописната природа и карактеристиките на Крушевските планини се соодветни за планински велосипедизам, спортско качување, планинарење. Со градењето патеки за планински велосипедизам на овие падини се создаваат услови за развој на активен туризам. Со тоа Крушево би било привлечно не само во зима, туку во сите годишни времиња. Тим од швајцарски експерти, предводени од светскиот шампион во планински велосипедизам Ралф Неф, го анализираше теренот кај ски патеките. Треба да изготват план за градење мрежа од велосипедски патеки. We are here in a place where the mountain has a really good gradient for building trails. It's actually not too steep, because if you build trails really steep, you can build trails, but they're more dangerous and they need a lot of maintenance. And we found the place up there has the perfect gradients to build, first of all, a really nice loop for everyone, and some nice trails for kids and family. За Неф и неговите соработници, Крушево веќе ги има основните услови, како ресторан на самиот терен, парк со јажиња и пешачки патеки. Сметаат дека треба да се започне со нешто што ќе личи на игралиште, на кое посетителите ќе се запознаат со спортот во безбедна околина, а потоа да се продолжи со нешто повозбудливо – велосипедски патеки што го креваат адреналинот. No mountain bike destination is built from today to tomorrow. We start really small. This is also now when we have clients in the Alps, Austria, Switzerland, and they want to start mountain biking. The first offer we create is something really simple. That attracts most people, that adds value, because people can come and ride. Можностите се бескрајни, велат швајцарците, зашто теренот дозволува во иднина да се изградат професионални патеки и Крушево да биде домаќин на големи меѓународни шампионати. Racing is always a good thing to bring the message to the other people that there is something happening. And racing, if you do a racetrack, you also guarantee that you have a nice track for people for training. People come here for watch. Kids get motivated when they see their idols racing here, and that's something we should plan. За спортот да се издигне на тоа ниво, еве што треба да прават крушевчани. I think it's important to motivate the youth, to motivate the kids here in town to ride their bikes, even if there are no proper mountain bikes, to ride their bikes in the forest, to build some small trails for them, you know, to live this sport. Mountain bike is something really special. It's not only a sport, it's a passion. And if you start with the youth, the thing will grow itself. We need bike shops here, we need service, we need guides, we need people that do shuttle, and we need people that ride, that has the experience all over the mountain here. По создавањето патеки и локална заедница на влюбеници во планински велосипедизам, клучна е добра маркетинг стратегија. Yeah, it's like a whole package which is important. It's not only the trails itself, of course, they are the main point, but you have to have an infrastructure around as well. You have to have hotels on site which are specialized for mountain biking tourists, as well as the marketing communication which is specialized for the target group which you want to attend. So. Иницијативата Крушево да прерасне во нова байкинг дестинација е на ски центарот Панорама, со поддршка од швајцарската амбасада. Се очекува ова да ја размрда локалната економија. That is what we intend to do, to bring tourists in order to create jobs. That is the final proposal we want and the final also purpose why we do this. Услови има, а и поддршка. И Источна Македонија има многу локации погодни за возење точак во планина. Таква е околината на селото Негрево кај Пехчево, дел од Малешевијата.
На развојот на ова место работи специјализирана консултантска куќа за планински туризам. Најголемата мотивација ми беше потенцијалот на Малешевија, потенцијалот за планински туризам, за рекреативен туризам, за потенцијал за семејства да ја посетат Малешевија, луѓето, питомоста на теренот, питомоста на луѓето и сето тоа заедно. Негрево има и патеки за планинарење. Појдовна точка за да се тргне кон планината пеш или со велосипед е дворот на едукативниот центар за зачувување на природата. Во него може да се добијат совети за престој и рекреација на планина, а и да се погледнат примероци од локални животински видови. Кога ќе дојде некој посетител, имаме обиколка на едукативниот центар за да го запознаеме со брегалничкиот регион, да го запознаеме со биодиверзитетот кој што го има во овој регион и секако преку оваа обиколка и предавање да се подигне јавната свеска и посетител за зачувување на природата. Обележани се патеки во должина од дури 230 километри. Познавачите сметаат дека пределов има потенцијал за 3 пати повеќе од досега обележаното. Прво правило е да се запознае дестинацијата, можностите, потенцијалот што го нуди. Со запознавањето на теренот, на дестинацијата, е доволен мотив за да се дојде овде и да се свати дека може да се помине активен викенд или повеќе денови, рекреација, хард активност, доколку се користат оние потешките патеки што ги спомнав, или пешачење на Ченгинокале и Кадиица. На само 2 километри од селото на локалитетот Јудови ливади може да се најде така нареченото инсектојадно растение Дросера ротундифолија. Според името, многумина очекуваат да видат нешто големо, но тоа е минијатурно и се храни со мали инсекти. Го има на повеќе места на Балканот, а во Македонија само во Малешевијата и Осоговијата. Влачи желатинозни материи на крајот од своите влакненца и тие се атрактивни за инсектите. Инсектите доаѓаат, се залепуваат за желатинозните капки, не можат да се ослободат. Тогаш растението лачи ензими со чија помош ги разградува телесните сокови, ги искористува и потоа надворешниот дел од инсектот се отстранува со помош дождот, ветрот. Токму заради заштита на ваквите ретки видови и зачувување на природните убавини, во тек е процедура за Малешевијата да биде прогласена за заштитен предел. По Осогово, ова би било второто заштитено подрачје во Источна Македонија. Во завршна фаза е прогласувањето на заштитено подрачје, кое нормално ќе даде дополнителен бенефит. Знаете дека локалните подрачја, заштитените подрачја носат многу поголем број и развој на самиот туризам, а со тоа и на локалниот економски развој во нашата општина и во нашиот регион. Има и лица и засегнати страни кои тежнеат да тоа не се прогласи, имајќи предвид дека сепак има ограничување. Јас лично како градоначалник и надвладеа мислењето од сите тие спроведени разговори дека сепак е подобро да дел од Малешевските планини влезат како заштитено подрачје кој ќе нуди можности за користење големи средства преку Европскиот појас на заштитени подрачја и секако поттикне локалната економија. Малешевијата располага со природни вредности што не се значајни само за Македонија. Во Малешевијата се детектирани неколку локалитети кои што се од европско значење и во моментов се подготвуваат да бидат дел од европската мрежа Натура 2000, што е многу значајно за нашата држава како подготовка пред влезот во Европската унија. Прогласувањето за заштитено подрачје и целиот концепт за туристички развој на Малешевијата се поддржани од швајцарската амбасада. If you offer a good condition, let's say you have biking trails, you have hiking trails, you have good maps and you have all signalized, then more people would come. And people would not just come for one day, they would stay here, they would stay overnight, they are having lunch, dinner here, so this creates jobs. По физичката активност на чист воздух и пейзажи што воодушевуваат, посетителите може да пробаат од локалните специјалитети: пити со сирење, зелник, бакардан, крвавица, бабина торта.
Најголемата специфика е во вкусот. Покрај тоа што постои вариетет на специјалитети кои што ги нема, дури оние кои што се специфични можеби и за просторот останатиот дел од Македонија, кај нас се по вкус различни. Во Негрево организирано беа амбасадори од повеќе земји. Местото е прекрасно, како и целата Северна Македонија, но ова место е посебно, некакво енергетско, прекрасна природа, све е многу цивилизирано, имаме можност и да се прошетаме. I really enjoy my day here in Maleškevia. The nature is beautiful. Everything is very, very well organized. As you know, I come from a touristic country, but I think that here you have a lot of potential. So for sure, ke vratam. Клучно е ваквите места да се развиваат, но без да се интервенира во природата. За вистински да се доживеат.